ఎలా ఉన్నాయి? చదవండి. భారతి గారు చదవండి, దగ్గుపోతుంది. అలాగే సార్. ఉంటాను గురుగారు. ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमदं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं हरिः ओं शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवतु शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि परिणामवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्द्रसमृतार्थं समेन्द्रो मेधया स्पृहन्तु अमृतस्य देवधारणं भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति 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 अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिपृष्ठं गिरेरिवा ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं श्रीगुणं तोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्तिराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु सर्वाः मयि सन्तु मयि सन्तु शान्ति शान्ति वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्तमानीस्तः सुतं मे मा प्रभासीः अनेनाधृतो नाहोरात्रान् सन्दधामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो पिवातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि हरिः भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मान् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीं तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया तं यदा निद्रया साक्षात् ते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मया कल्पितदेशकालकलन वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा वहि स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभुषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरे सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः प्रणोपसंहरणितो योगोऽप्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि नावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैवात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वायैषपुरुषो माया परिभ्रान्तः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं ह्यांसनलोकिरूपरवहन्नाथो हिमांशु कुमान् विद्याभाति चराचरात्मकम् यस्यैवमूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विंशताम् यस्मात् परस्मात् विदु तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तम्
नास्य श्रवणार्थमननाध्यानाच्च संकीर्तना सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् तदपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं विजनानां ज्ञानदातारमा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखाच्छेददक्षन्नमामि चित्रं वटतरुः शिष्या गुरु नमोऽस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः दुष्टतर्जनीयोगमुद्रां व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. రెండు రకాలైనటువంటి సృష్టి ఎవరెవరు ఈ భూత సంఘం అన్నమాట. ఏమిటవి, ఎలాంటివి సృజించబడుతున్నాయి? అయితే దైవీ గుణాలతో లేకపోతే ఆసురీ గుణాలతో. సో దైవీ గుణాలు ఆసురీ గుణాలతో ఈ సృష్టి జరుగుతుందయ్యా అని చెబుతూ ముందు మనకు 12 కొన్ని దైవీ గుణాల లక్షణాలు చెప్పేశాడు. చెప్పేసి ఇవన్నీ 3, 4, 5 శ్లోకాల్లో అయిపోయాయి. తర్వాత ఆసురీ గుణాలు ప్రారంభం చేశారు. చేసి ఆసురీ గుణాలు కొన్ని చెప్పారు. చెప్పి ఇగో ఈ సృష్టి ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుందయ్యా అని. అంటే మనకేం చెప్పారంటే అభయం సత్వ సంశుద్ధి అని ముందు శ్లోకాల్లో మనకి దీని గురించి వివరంగా చెబుతూ ఇది నీ ఎక్కువ విస్తారంగా చెప్పలేదు నీకప్పుడు. కనుక ఇవి తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయము కాబట్టి ఏమిటది, అభయము సత్వ సంశుద్ధి అనేటటువంటి దానికి ఈ దైవీపరమైనటువంటి భూత సర్గం విస్తారంగా చెప్పబడిపోయింది. కానీ ఆసురీ గుణాల గురించి వివరంగా ఎక్కడా చెప్పలేదు ఇప్పటి వరకు. అందుకని ఇగో ఈ ఆసురీ గుణాలనే ఈ అధ్యాయం చివరి వరకు, అంటే 24 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఈ అధ్యాయంలో. ప్రస్తుతం మనం ఎక్కడున్నాం, 6వ శ్లోకం 7వ శ్లోకాన్ని చూడబోతున్నాం. కనుక ఈ మిగతా 18 శ్లోకాలు కూడా ఆసురీ సంపత్తి గురించే వివరంగా చెప్పబడుతుంది. దైవీ సంపత్తి గురించి ఇతపూర్వమే చెప్పబడి ఉన్నది ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక కోణం. ఏది, ఇంతకుముందు చెప్పబడింది దైవీ సంపత్తి గురించి వివరంగా, ఎందుకని ఆసురీ సంపత్తి చెబుతున్నారని ఒక కోణం. రెండోది ఏంటంటే లైట్ వేస్తే చీకటి పోతుందా పోదా? పోతుంది. లైట్ వేయటానికి ఒక పని, చీకటి పోవటానికి ఒక పని. 2 పనులు మనం చెయ్యం, ఒకటే పని చేస్తాం. ఏమిటది, చీకటి పోవటానికి ఏది కావాలో అది చేస్తాం. దీపం వెలిగిస్తాం. చీకటిగా ఉంటే దీపం వెలిగిస్తాం అంతే. దాంతో చీకటి పోతుంది, వద్దన్న వెలుగు అక్కడ ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ ఆసురీ గుణాలు ఎప్పుడైతే లయం అవుతాయో, పోగొట్టుకుంటావో,
ప్రయత్నపూర్వకముగా ఈ ఆసురీ గుణాలు పోగొట్టుకుంటాము, దైవీ సంపత్తి వద్దన్నా వస్తుంది అక్కడికి ఆటోమేటిక్ గా అని ఒకటి అయి ఉండొచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆధ్యాయ పరిసమాప్తే ఆసురీ సంపత్ ప్రాణి విశేషత్వేన ప్రదర్శ్యతే ప్రత్యక్షీకరణేన శక్యతే అస్యాహ పరివర్జనం కర్తుం ఇది. ప్రవృతించ నివృతించ జనాన విదురాసురాః న శౌచన్నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ప్రవృత్తించ ప్రవర్తనం యస్మిన్ పురుషార్థ సాధనే కర్తవ్యే ప్రవృత్తి తాం నివృత్తించ తద్విపరీతం తద్విపరీతం యస్మాత్ అనర్థహేతోః నివర్తితవ్యం సా నివృత్తిః తాం చ జనాః అసురాः న విదుః న జానంతి. న కేవలం ప్రవృత్తి నివృత్తి ఏవ న విదుః న శౌచం అపి చ ఆచారः న సత్యం తేషు విద్యతే. అశౌచాః అనాచారాः మాయావినః అనృతవాదినః హి అసురాః. అదిటండి వాళ్ళ పరిస్థితి. అసుర సంపత్తి ఉన్నటువంటి, అసురత కూడా సంపత్తి, అది కూడా ఉన్నటువంటి జనులు ఏంటిటా పరిస్థితి అన్న విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టపరిచే వ్యవహారం జరుగుతోంది. ఏవి విడవదగినవో ఏవి విడవదగినవో అవి ఆసురీ సంపత్తి కనుక ప్రవృత్తి విషయము, ధర్మ విషయము, ఇవన్నీ కూడా ధర్మ ప్రతిపాదకమైనటువంటి విధి వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అట్లాగే ఏవైతే నివృత్తి చేసుకోవలసినటువంటి అధర్మ విషయాలు ఉన్నాయో, ఈ రెండిటినీ కూడా, అంటే ఏవి ఆచరించాలి, ఏవి నిషేధ వాక్యాలు, ఇవి మనకి అర్థం కావట్లేదు కనుక వాళ్ళ కోసమని ఈ అధ్యాయంలో వారి వివరాలన్నీ చెబుతున్నారు. పైగా వీళ్ళకి బాహ్యాభ్యంతర శౌచాలయం ఉండవండి. అంచేత వీళ్ళకి శాస్త్రోక్తమైనటువంటి ఆచారాలు పాటించరు. తరువాత యథార్థ భాషణము అంటే సత్యమును పలకరు కనుక ఇక్కడ ఏమిటైంది అంటే శౌచము, సత్యము, ఆచారము అని ఏవైతే చెప్పారో ఇవి శౌచము, సత్యము, ఆచారం అని మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. చెప్పి ఇక్కడ ఈ ఆసురీ ప్రకృతి కలిగిన వారికి శౌచం ఉండదు, ఆచారవంతులు కారు అంటే అనాచారులు అవుతారు, అబద్ధాలు చెప్పేవారు అమృతవాదులు అవుతారు, మాయావులు అవుతారు అని వివరంగా చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏం చేసుకోవాల్సిన మనము అంటే, ఎవరికైతే ఆసురీ సంపత్తి ఉంటుందో వాళ్ళు మన జన్మని ఉద్ధరించుకునేందుకు అభ్యుదయానికి సాధనమైనటువంటి వైదిక ధర్మమును, మోక్ష సాధనములకు కావలసినటువంటి వాటిని తెలుసుకోరు. వాళ్లలో శాస్త్ర సిద్ధమైనటువంటి బాహ్య శౌచము, అంతఃశౌచము, అట్లాగే వైదిక కర్మలు చేయటానికి అర్హతగా ప్రధానంగా ఏం చెప్పారు? శౌచం చెప్పారు. కనుక వీడికి ఎప్పుడైతే శౌచం లేదని చెబుతున్నాడో వాడికి వైదిక కర్మల యందు యోగ్యత లేదని తెలిపోయిందిగా.
కనుక ఎప్పుడైతే బాహ్యాభ్యంతర శౌచలు సాధనమైనటువంటి సంధ్యావందనాది రూపణ ఆచారము కూడా వీళ్ళలో ఉండదు. ఎందుకు? ఆచారం పాటిస్తేనే కదా శౌచం వచ్చేది. అంత శౌచము మహాశౌచము. కనుక వీడు ఆచారాలు పాటించడు, అంచేత వీడు అపవిత్రుడు. అంచేత నిత్య కర్మలకు కానీ నైమిత్తిక కర్మలకు కానీ అవి ఇవెందుకు అన్ని రకాల కర్మలకి వీడు అనర్హుడు అని ఎవరు చెబుతున్నారు? స్మృతులు చెబుతున్నాయి. అంటే ఆసురీ సంపద కలిగిన వారికి యథార్థ జ్ఞానము అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా సత్వజ్ఞానము తత్వ జ్ఞానము ఈ జ్ఞానము కలగదు. వీళ్ళ నోటి నుంచి అబద్ధములే వస్తాయి అని ముందు స్పష్టపరిచేశారండి విషయం. అంచేత తర్వాత ఏమంటారు? మన వాళ్ళ లీలలు ఇంకా చెప్పుకోవాలిగా. కించ అసత్యమప్రతిష్టంతే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. అసత్యం యథా వయం అనృతప్రాయాః తథా ఇదం జగత్ సర్వం అసత్యం అప్రతిష్టం చ నాస్య ధర్మాధర్మో ప్రతిష్ఠా అతః అప్రతిష్టం చ ఇతి తే అసురాః జనాః జగత్ ఆహు అనీశ్వరం నచ ధర్మాధర్మ సవ్యపేక్షకః అస్య శాసితా ఈశ్వరః విద్యతే ఇత్యతః అనీశ్వరం జగత్ ఆహు. కించ అపరస్పర సంభూతం కామ ప్రయోక్తయోః స్త్రీ పురుషయోః అన్యోన్య సంయోగాత్ జగత్ సర్వం సంభూతం కిమన్యత్ కామహేతుక మేవ కామహైతుత్వం జగతః కారణం న కించిత్ ద్రష్టం ధర్మాధర్మాది కారణాంతరం విద్యతే జగతః కామ ఏవ ప్రాణినాం కారణం ఇది లోకాయతిక దృష్టిరియం. వీరి దృష్టి విశేషాన్ని మనకి చెప్పారు. ఈ ఆసురీ సంపద కలిగిన వారు ఈ జగత్తుని ఎట్లా చూస్తారో చెబుతున్నాడు ముందు. ఇక్కడ మనకు కనపడే జగత్తు, మనమేమంటున్నాం? జగత్తు మిథ్యా, ఈ జగత్ ఏం లేదు అంటే ఉన్నట్టుగా కనపడుతోంది కానీ నిజానికి లేదు అని కనపడుతుంది, కానీ అది కాదు. కనుక ఈ జగత్తంతా కూడా వాడి దృష్టిలో ఎట్లా ఉంటుంది? ఈ జగత్తుని అసత్యము, ధర్మాధర్మములు లేనటువంటి దానిగా, ఎవరో ఒకడు ఈశ్వరుడు అనేవాడు అంటే శాసించేటటువంటి వాడు వేరే వాడు లేనటువంటిగా, స్త్రీ పురుషుల యొక్క సంయోగము వలననే ప్రయుక్తమైనటువంటి ఈ కామ ప్రయుక్తమైనటువంటి దానిగా చెబుతూ ఉంటారు. దీనికి కారణం ఏమిటా? ఈ జగత్తుకి అంటే ఈ సృష్టి అంతటికి కారణం ఏంటంటే కామమే కారణము, కామము కంటే వేరే కారణము లేదు అని ఢంకా ఢంకా కొట్టి టపా టపా చెబుతారు. ఇది వాళ్ళ లక్షణము అని ఒక మాట చెప్పారు. చెప్పి వితండవాదం కూడా ఎక్కువ మామూలుగా చేస్తుంటారు. మామూలుగా ఏం చెబుతారు? ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టికి, ఈ దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ జగత్తుకి, దాని ఉనికి స్థితికి
ఈ జగత్తుకి, దీని సృష్టికి, దీని స్థితికి కారణం ఏం చెబుతాం మనం? ధర్మ అధర్మాలు కారణం అంటాం. కనుక ధర్మాధర్మములే ఈ సృష్టి స్థితులకు కారణం. అంచేత ఈ జగత్తంతా దేంతో నడుస్తోంది? ధర్మాధర్మముల నుంచి నడుస్తోంది. ఇది ఎవరు శాసిస్తున్నారు? ఈ ధర్మాధర్మాల్ని ఈశ్వరుడు శాసిస్తున్నాడు. ఇది లెక్క. కానీ కానీ వీళ్ళ దృష్టిలో ఏమిటి అంటే, కేవలముగా స్త్రీ పురుషుల యొక్క కామముతో ప్రయుక్తమైనటువంటిది ఈ సమస్త జగత్తుకి కారణం. అంచేత కామమే దీనికి కారణం. అంతేగాని మీరు చెప్పే ధర్మాధర్మాలు కాదు. కాముడి కంటే వేరే ఇతర కారణాలు ఏమీ లేవు. ఇది చార్వాకానికి దగ్గరగా ఉంటుంది, గమనించండి. అని ఈ ఆసుర సంపత్తి కలిగిన వాళ్ళల్లో ఏముంటుందో చెప్పారు. అంటే ఆసుర సంపత్తి కలవారు వారి యొక్క మతము అంటే వారి తత్వము, వారు అనుకునే విధానము ఏమిటి అంటే ఇలా ఉంటుంది అని చార్వాకము అన్న ఒక మాటలో. కనుక ప్రవృత్తి నివృత్తి విషయాలలో ధర్మాధర్మాలను ఎలా తెలుసుకుంటాం మనము అంటే వేద విజ్ఞానము తర్వాత ఈ జగత్తంతా ఎట్లా ఉందయ్యా, ఇంత నిర్దుష్టముగా ఎలా నడుస్తోంది అంటే భగవంతుని ఆజ్ఞగా నడుస్తోంది. అంటే వేదమును ఆధారముగా శృతి స్మృతి పురాణ ఇతిహాస రూపములుగాలో చెప్పబడినటువంటి దైవీ శక్తితో నడుస్తున్న ఈ జగత్తు, ఈశ్వరత్వముతో ఈ జగత్తు నడుస్తూ ప్రవృత్తి నివృత్తులకు కారణముగా, వాటికి ప్రమాణముగా ఉండి పరమాత్మ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించకుండా, ఒకవేళ ఉల్లంఘిస్తే శిక్షించబడుతూ, ఎవరి చేత ఇది పరమేశ్వరుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తులో పెట్టుకుంటూ శౌచ ఆచారాదులని పాటిస్తూ ఉండేటటువంటి ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అని కదా మనకి ప్రసిద్ధి. ఇగో అది అసత్యం అంటాడు వీడు. అంచేత తత్వము తెలియక, ఏదైతే తత్వము తెలుసుకునే అంటే వేదము గురించి ప్రమాణమని, ఆ వేద ప్రమాణముగా పురాణ ఇతిహాసాదులతో కలిపి ఏవైతే చెబుతున్నారో అవన్నీ అబద్ధమని, అసలు వేద స్వరూపమైనది లేనే లేదని, ఏమండి కేవలముగా మీరు చెప్పినట్లుగా ఏదో ఆ పరమాత్మ ఆయన వేద ప్రామాణ్యంగా అనుసరించి మీరు చేసే కర్మల వల్ల పుణ్య ఫలముల వల్ల ఆ ఈ ప్రవృత్తి నివృత్తి విషయకములైనటువంటి ధర్మాధర్మాల గురించి ద్వారా ఈ జగత్తు ఉందని ఇవన్నీ భ్రమలయ్యా. కనుక వాడెవడూ లేడు. పాపకర్మలని పుణ్యకర్మలని లెక్కలేసి ఇగో నీకు ఈ ఫలం అని ఇచ్చేటటువంటి ఈశ్వరుడు అనేవాడు ఎవ్వడు లేడు. కనుక ఇదేమిటి? ఈ జగత్ అంతా ఏమిటి? అనీశ్వరం. ఈ జగత్తు అనీశ్వరం. మొట్టమొదటి ఏమంటున్నాడు? అసత్యం. ఆయన ఎవడో ఉన్నాడన్నది ఫస్ట్ అసత్యం. అప్రతిష్ఠితం తే జగదాహురనీశ్వరం. వాడి చేతి ఇది ప్రతిష్ఠించబడింది, వాడి చేతి సృష్టి చేయబడింది, ఇవన్నీ భ్రమలు. కనుక ఇది అనీశ్వరము, అపరస్పర సంభూతం, కిమన్యత్ కామహేతుకం అని చెప్పాడు. కనుక ఒక శాస్త్రం చేతనే తెలుసుకుని ధర్మాధర్మ సహాయముతో
పరమేశ్వరుడితో ఏమండి కారణముగా ఈ జగత్తు సృష్టి జరుగుతోంది అని అనుకున్నాం కాబట్టి అతని ఇష్టముతోటే అతను శాసించిన విధముగానే ఈ జగత్తు ఉన్నది అని అంటారు కాబట్టి అలా ఏం కాదయ్యా, దాని కారణంగా ఈ జగత్తేం లేదు, ఆ పరస్పర సంభూతం. మరేంటి కామయుక్తమైనటువంటి స్త్రీ పురుషుల యొక్క సంయోగం వలననే ఈ జగత్తంతా జన్మించింది కనుక కామమే కారణము, ఇంకా వేరే కారణం లేదు అని. అపరస్పర సంభూతం అంటే ఏమిటండి? అపరస్పర ధర్మము విషయముగా అధర్మము విషయముగా కలిగిన ప్రకృతి వికృతుల వలన అధిష్టాత అయినటువంటి పరమేశ్వరుడితో ఈ జగత్తు సృష్టించబడుతోంది కనుక జగత్తు సృష్టికి పరమేశ్వరుడి ఇచ్ఛకి పరస్పరమైనటువంటి అనుబంధం ఉన్నది. వీడిని విడగొట్టండి. అప్పుడు పరస్పర అనాలి కదా, అపరస్పర ఎందుకని? అలా కాదు, సృష్టి ఎట్లా జరుగుతుంది? ఈయన దృష్టి ఈయన సంగతి ఈ రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ తో ఈ సృష్టి కనబడుతుందా లేదా? అంటే పరస్పర సంఘాతముతో ఈశ్వరేచ్ఛ ధర్మాధర్మ సహాయముతో ప్రకృతి వల్ల అధిష్ఠించి ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడి ఇచ్ఛ జగత్తు పరస్పర సంఘాతమా కాదా? పరస్పర సంఘాతం. ఇప్పుడు వీడి లెక్క ప్రకారం ఈశ్వరుడితో సంబంధం లేదు, ఈ జగత్తు సృష్టికి వీడి కారణం కాదు. అప్పుడు ఏమనాలి? శాస్త్రచోదితమైన ధర్మాధర్మ విషయకముగా అధిష్టాత అయిన పరమేశ్వరుడితో సహితమై ఆయన ఇచ్ఛ ఒకటి, దానివల్ల ఈ జగత్తు సృష్టి. ఇవి రెండు పరస్పర సంఘాతములు. జగత్తు ఎందుకుంది అంటే ఆయన ఇలా అనుకున్నాడు, జగత్తు ఎందుకు నశిస్తుందని ఆయన ఇట్లా అనుకున్నాడు. ఇవి పరస్పర సంఘాతాలు, అవునా కాదండి? నా లెక్క ప్రకారం ఇవి రెండు కాదు. అప్పుడు ఏమనాలి దీన్ని? ఈ సృష్టి జగత్తుని ఏమనాలి? ఈశ్వర ప్రేరితమైనటువంటి సంఘాతముతో ఉన్నదనాలా, పరస్పర సంఘాతం అనాలా, కాదనాలా? ఇప్పుడు ఏమనాలా? పరస్పర సంఘాతాన్ని ముందు ఏం పెట్టుకోవాలి? నా పెట్టుకోవాలి. అంటే ఇది భగవంతుడు వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడతారు అని మనకి చెప్తున్నారు, అంతే కదండి? అంతే అండి, వాడ భాషలో వితండవాదం. ఇట్లా కానీ మరి ఎట్టగా ఈ జగత్ ఎందుకుందయ్యా? నువ్వు వాడితో లింకు లేదు, మరి ఎట్ట జగత్తు అంటే కామ ప్రయుక్తమైన స్త్రీ పురుష సంయోగం వలన ఈ జగత్తు జన్మించింది అని వాడు ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చేసాడు జగత్తుకి. అంటే జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి, జగత్తు స్థితికి గాని కారణం ఏమిటయ్యా అంటే కామము, అంతేగాని మీరు చెప్పిన మిగతావన్నీ కావు. ఏమండి? అందుకని అది అక్కడికి చెప్పి దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు అంటే కించ ఇంకా కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాత్ గృహీత్వా అసద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే. 9వ ఉందండి గురుగారు. ఓ సరే సరే సరే, ఓహో అది వదిలేశానా? ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మనోల్పబుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో అహితాః. ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య, ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య ఆశ్రిత్య నష్టాత్మనః నష్టస్వభావాః విభ్రష్టపరలోక సాధనాః అల్పబుద్ధయః విషయాల్పైవ బుద్ధిః ఏషాం తే అల్పబుద్ధయః.
ప్రభవంతి ఉద్భవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్రూరకర్మాణ హింసాత్మకాః క్షయాయ జగతః ప్రభవంతి ఇది సంబంధः. జగతః అహితాః శత్రవః ఇత్యర్థః. ఏతాం దృష్టిం, ఇగో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామే కామమే కారణము మిగతావన్నీ కాదు అని. ఇగో ఈ దృష్టి అంటే ఇలాంటి జ్ఞానం వాడికి ఉన్నది. వాడి జ్ఞానం పరిధి ఏమిట్రా అంటే ఇది ఇంతకుముందు చెప్పేది. ఇలాంటి దృష్టి, ఇలాంటి ఈ పరిధిలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానముతో అవష్టభ్య ఆశ్రయించుకుని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? నష్టాత్మన, నష్టమైన స్వభావము కలవారై. అల్పబుద్ధయ, అల్పబుద్ధయ అంటే ఏంటి? మనకి విషయములే బుద్ధులుగా, విషయం అంటే మన శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధాదులతోటి ఆశ్రితమైనటువంటి వాటి మోహంలో పడి నాకు ఇది ఉంటే చాలు, ఆ పువ్వు వాసన వెళ్ళు, ఇట్లా మనం ఉంటూ ఉగ్రకర్మాణ క్రూరమైన కర్మలు హింసాత్మకులైనటువంటి వారై జగత ఈ జగత్తు యొక్క క్షయాయ, జగత్తు యొక్క నాశనము కొరకు అహితాహ హితులు కానటువంటి వారంటే శత్రువులై పుడుతున్నారు. ప్రభవంతి, ఇది వాళ్ళ యొక్క లక్షణం అండి. అంటే ఈ ఆసురీ సంపద కలిగిన వారు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఆ జ్ఞానం వాళ్ళ అలాంటి జ్ఞానాన్ని అంటే ఏంటి? కామహైదుకం అనేటటువంటి జ్ఞానాన్ని మాత్రమే ఆశ్రయించి నష్ట స్వభావులై లోకమునకు నాశహేతువులవుతూ శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధములే విషయముగా కలిగిన వారై వాటి యందే లౌల్యము కలిగిన వారై క్రూర కర్మలు అంటే హింసాత్మకులైన వారు ఈ జగత్తు నాశనానికి శత్రువులుగా వీళ్ళున్నారయ్యా. అంటే ఇప్పుడు పైన చెప్పినారు, ఇప్పుడు మాట చెప్పాడు కదా వాడు ఏమని? కామహైతుకు అని. ఇది కూడా ఒక విధంగా సమంజసంగానే కనబడుతుంది కదా అని అనుకుంటారేమో అని ఇగో మళ్ళీ చెబుతున్నారు దాని క్లారిఫికేషన్. ఎందుకంటే మనకి ఏ క్షణానైనా తప్పుదారిలో పోయేందుకు ఇదేంత అంతా నూనె పడినటువంటి రోడ్డు లాంటిదండి మనం నడిచేది. ఎప్పుడు జారి పడతావో మనకే తెలియదు, నడుస్తున్నామో తెలియదు, నడవట్లేదో తెలియదు, వెనక్కి పడతావో తెలియదు, మూతి పగులుతుందో ఏం తెలియదు. కనుక ఆ శంకలు ఎక్కడికక్కడ తెగిస్తూ పోతున్నారు. అందుకనే వీళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఆ దృష్టి కలిగిన వాళ్ళని నష్టాత్మన అని ముందు వాడి సంగతి తేల్చి పారేశారు ఇక్కడ. అంటే భ్రష్టమైన సాధనలు కలవారు. అల్పబుద్ధయ అంటే దృష్టికి గోచరమైనటువంటి దానినే వాళ్ళు నమ్ముతారు. స్వర్గం నాకు కనపడదండి, కనకలేదు. ఏమండి? అన్నం కనపడుతోంది కనుక నాకు, కామం కనపడుతోంది. ఇట్లా దృష్టి కేవలము ప్రత్యక్షమైనటువంటి దృష్టి కలవారు. వీళ్ళు ఏది సాధించాలన్నా తమకు సాధించాల్సిన అవసరం ఏదని అనిపిస్తే ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధమే. ఇప్పుడు ఎవరినైనా చంపితే పాపం రా, నువ్వు నరకానికి పోతావు అనేటటువంటి శాస్త్రవచనం పట్టుకొని వాడికి నరకం లేదు, స్వర్గం లేదు. కనుక వాడు ఏం చేస్తాడు? అవతల వాడి దగ్గర ఏదో ఉందో తీసుకోవాలంటే వాడిని హింసించడానికి కానీ వెనకాడతాడా వీడు? కనుక ఈ ప్రత్యక్ష బుద్ధి కలవాడు విషయం శబ్దస్పర్శాస్తులతోటే తాను కలిగిన వాడు, అదే జ్ఞానం అనుకునేవాడు హింసా ప్రధానులు కూడా అవుతారు. కనుక వీళ్ళు ఉగ్రకర్మ. అప్పుడు వీళ్ళు ఏమిటనమాట? అహిత, జగత్తుకి అహితులు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు పుడతారయ్యా అని చెప్పి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే చార్వాక దృష్టి అన్నాం.
ఈ చార్వాక దృష్టి అధోగతికి హేతువు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సర్వ ప్రయత్నములతోటి విడువదగినది. ఎవరికి? శ్రేయస్సును కోరుకునేటటువంటి వారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది విడువదగినటువంటి విషయము అని చెబుతూ, తేచ అవి ఎవరు? వాళ్ళు కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా అసద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే అశుచివ్రతాః. కామం ఇచ్ఛా విశేషం ఆశ్రిత్య అవష్టభ్య దుష్పూరం అశక్యపూరణం దంభమానమదాన్వితాః. దంభశ్చ మానశ్చ మదశ్చ. దంభమాన మదాః తైః అన్వితాః దంభమాన మదాన్వితాః. మోహాత్ అవివేకతః గృహీత్వా అసత్గ్రాహాన్ అశుభ నిశ్చయాన్ ప్రవర్తంతే. లోకే అశుచివ్రతాః అశుచీని వ్రతాని యేషాం తే అశుచివ్రతాః. ఈ ఆసుర సంపద కలిగిన వారు కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం, ముందు పెట్టండి, దుష్పూరమైనటువంటి కామం ఆశ్రిత్య. వీడికి ఎంత కామము వీళ్ళు ఆశ్రయించుంటారంటే దుష్పూరం అంటే వీడు ఆశ్రయించిన కామము ఎంత చేసినా ఇంకా కోరికలు మిగిలిపోతూనే ఉంటాయి, పూరించడానికి కుదరదు. దీనికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ చెబుతారు. రైలు స్టేషన్కి వెళ్తాట వాడు. వెళ్తే భయంకరమైన రష్, ఏదో పండగల సీజన్ అనుకోండి, అసలు టికెట్ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. అప్పుడు వాడు మనసులో ఈ టికెట్ దొరికితే బాగుండు, ముందు ఈ లైన్లో బయటపడి అని అనుకుంటాట. సరే, ఎట్టా కూడా టికెట్ దొరికింది. దొరికిన తర్వాత తీరా రైలు వచ్చే టైంకి చూస్తే రైలు బయట ఈయన ఉన్నారు జనాలు, రైలు కంపార్ట్మెంట్ లో ఈయన ఉన్నారు జనాలు. అసలు వీడికి రైలు ఎక్కే అవకాశమే లేదు. టికెట్ దగ్గర ఏమనుకున్నాడు? అబ్బా, టికెట్ దొరికితే చాలరా భగవంతుడా అనుకున్నాడు. చాలరా భగవంతుడా. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాడు. అబ్బో, ఈ రష్ లో నేను రైల్లో ఎక్కడెక్కగలను, ఇంత జనాలతో ఉండే దానిలో అని ఎట్టగో అట్ట ఒక్క కాలైనా సరే ఆ లోపల పెట్టగలిగితే మనం ప్రయాణం చేసినట్టే. అది లోపల కాలు పెట్టిన తర్వాత వాడు ఇటు కొట్టి అటు కొట్టి 2 కాళ్ళు పెడతాడు. ఒక అరగంట ఆగిన తర్వాత అక్కడికి వాడు తృప్తి తీరిపోయిన కోరికలు లేదు. కొంచెం ఏమంటే కొంచెం జరుగుతారా, అలా కొద్దిగా జరుగుతారా అని చెప్పి ఆంచు కూర్చుంటానంటాడు. ఇట్లా వాడు బర్త్ ఇచ్చే వరకు, ఏసీ వచ్చే వరకు కూడా ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఒక కోరిక వెనక కోరిక, కోరిక వెనక కోరిక, కోరిక వెనక కోరిక. ఈ రైలు ప్రయాణం కానీ దిగే వరకు ఇట్లా చెప్పుకుంటా. తర్వాత జీవితంగా ఇది కనుక మనకి ఇక తీరటం అంటూ ఉండదు. ఇది పోతే ఇంకో కొత్త కోరిక వస్తుంది, ఇది పోతే ఇంకో కొత్త కోరిక వస్తూ ఉంటుంది. ఈ అవునా సార్? ఇచ్చలని తీర్చుకోవటమే దీన్ని ఆశ్రయించి ఉండి పూరించటానికి శక్యము కానట్టు. కనుక వీడికి ఏంటి పరిస్థితి అంటే నజాతు కామనాముపభోగన శామ్యతి అని, ఒక కోరిక పుట్టి దాన్ని అనుభవిస్తే అది శమిస్తుంది అని ఇంకో కామ పుడుతుంది. ఇట్లా పుడుతూ పుడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి పూరించటము అనేది అంటే పూర్తవటము అనేది కాదు. పైగా దంభముతో, అభిమానముతో, మదముతో కూడిన వారై ఉంటారు. ఇది వీరి లక్షణం. అంచేత వీరికి ప్రధానంగా ఏముంది? సత్య అసత్య విషయమైన వివేకం లేదు వీళ్ళకి. కనుక అవివేకము. దానివల్ల వీళ్ళ చర్యలు ఎలా ఉన్నాయి? అమంగళకరము. వీడి జ్ఞానము అమంగళకరమే, వీడి చేసే కర్మలు అపవిత్రములే. వీరు ఇట్లా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారయ్యా ప్రపంచంలో. అంటే
ఎవరెవరైతే ఏ కర్మల చేత ఎప్పుడు మనుష్యుడిగా పుడతారో అలాంటి వాడు దానికి కారణం కామం. తర్వాత కోరికలు ఎట్లా ఉంటాయి? పూరించడానికి శక్యం కాదు. ఏది చూశాడు అనుకోండి, అవన్నీ నాకు కావాలి. ఏది చూస్తే అది నాకు కావాలి. ఇలాంటి కోరికతో ఆశ్రయించి ఉన్నవాడు అధార్మిక వర్తనుడై ఉంటాడు. దంభం ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? నేనే పూజ్యుడను అనేటటువంటి ఉత్కర్ష ఉంటుంది. అందరికన్నా నేనే గొప్పవాణ్ణి అనిపించుకోవాలనుకుంటాడు. దీనివల్ల జరిగేది ఏంటంటే మహానుభావుల్ని తిరస్కరిస్తాడు అని అర్థం. అంటే వీడు నేనే గొప్పవాడిని, నన్నే పూజించాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే పూజార్హులైన వాళ్ళని వీడు పూజించడు. ఏమండి? ఇట్లా వీళ్ళు దుశ్చర్యలే వీళ్ళ ప్రధాన లక్షణం. కనుక వీళ్ళు ఏ వ్రతమును ఆచరించరు, శౌచాన్ని పాటించరు, అవైదికమైనటువంటి క్షుద్ర ఫలములు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రవర్తిస్తారు. ఇట్లా వారి లక్షణాల్ని చెబుతూ ఏం చేశారట? కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం కామమాశ్రిత్య దంభమాన మదాన్వితా మోహాద్ గృహీత్వా అసద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే అశుచివ్రతాః. కించ ఇంకా చింతామపరిమేయాం చ ప్రళయంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగ పరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః. ఇహ వీళ్ళకి చింత అపరిమేయాం చ న పరిమాతుం శక్యతే యస్యాః చింతాయాః ఇయత్తాః సా అపరిమేయా తాం అపరిమేయాం ప్రళయంతాం మరణాంతం ఉపాశ్రితాః సదా చింతా పరా ఇత్యర్థః. కామోపభోగ పరమాః కామ్యంతే ఇతి కామాః శబ్దాదయః శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాదయః తదుపభోగ పరమాః అయమేవ పరమః పురుషార్థః యః కామోపభోగః ఇత్యేవం నిశ్చితాత్మనః ఏతావదితి నిశ్చితాః. వీడికి పుట్టినప్పటి నుంచి చింతాం అపరిమేయాం చ, ఎప్పటి వరకు? పోయే వరకు. అంచేత ఊహించటానికి కూడా వీలు లేనంతటువంటి విచారంతో వీడు ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. ఎప్పటి వరకు? మరణాంతం వరకు. ఎందుకు? వీడి కోరికలు శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధములను అనుభవించటమే వీడికి పరమ పురుషార్థం. ఇదే వాడి మనసులో నిశ్చయమైన వాడి అంతఃకరణ. అంటే ఈ మూఢజనులు కేవలం అశుచివ్రతులే కాదండి. ఎప్పుడైతే ఈ అశుచివ్రత, ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా అశుచివ్రతులు వీళ్ళు అని, ఈ మూఢులు, ఈ మూర్ఖులు అశుచివ్రతులే కాదు. ఎంత విషయం ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 50 లక్షలు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇవాళ రేపటి 50 లక్షలు అంటే పనికి రావాలంటే ₹1,00,00,000 అనుకుందాం కాసేపు. ₹1,00,00,000 ఉంటే నాకేమన్నా ప్యాలెస్ వస్తుందా? రాదుగా. కానీ నా మనసులోకి మాత్రం ప్యాలెస్ రాలేదని ఏడుపు ఉంటుంది. ఎందుకు? నాకు ఒక కోరిక ఉంది, కానీ అది తీరటం లేదు. ఈ కోరిక కారణం ఏమిటి? శబ్దస్పర్శ రూపరస. అది చూడంగానే కావాలి, అది చూడంగానే తినాలి. ఏమండి, ఇక్కడ ఇడ్లీ వాడెవడో అన్నాడు, ₹20 ఉంటే ఇడ్లీ తినొచ్చండి అన్నాడు. నా దగ్గర ₹1000 ఉన్నాయి కానీ నేను ఇడ్లీ తినలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే
5 స్టార్ హోటల్లో 1500 రూపాయలు ఇడ్లీ. ఊరికే మాట వరుస చెబుతున్నా. ఇక్కడ తినచ్చుగా ఇడ్లీ? కాదు, వాడికి అది కావాలి. ఎందుకు? ఇంకోడెవడో తిన్నాడు అక్కడ కాబట్టి. ఆశ. ఇది అంటే తన శక్తి, కోరికలు కనపడ్డవన్నీ కావాలి అనుకున్న వాడికి నిజానికి శక్తి ఉండాలిగా. శక్తి లేకపోవడం, ఏ కోరిక దగ్గరైనా ఎక్కడో చోట అశక్తత ఉంటుందండి. ఎక్కడైతే అశక్తత ఉందో దాని వెనకాలే ఉంటుంది దుఃఖము, చింత. ఈ చింతని ఎట్లా కొలుస్తారు? కొలవడానికి కుదరదు. అంచేత అశక్యం అనమాట కొలవటానికి. ఇది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? వాడు చచ్చే వరకు ఉంటుంది. అంచేత బతికున్నంత కాలము కూడా వీడు అది రాలేదు, ఇది రాలేదు, అది పొందలేకపోయాను, ఇది పొందలేకపోయాను చింత, పూరించటానికి వీలు లేనటువంటి అపరిమితమైనటువంటి చింతతో ఉంటాడు అన్నాడు. ఈ చింతతో ఉండటం వల్ల మనకు వచ్చిన నష్టం ఏమిటి అంటే, చింతలో ఉన్నవాడు దానిని సాధించాలనే తాపత్రయమే తప్ప తనని తాను ఉద్ధరించుకునేటటువంటి విషయకముగా అంటే యోగక్షేమ ఉపాయములను వాడికి అసలు ఆలోచనే పోదు. ఎందుకు? వాడికి ఆ విషయములను భోగించడమే పరమ పురుషార్థం. అసలు ధర్మాదులు పురుషార్థాలే కావట్టాడు కాబట్టి. ఈ ధర్మాదులన్నీ కూడాను పురుషార్థములే కావు. ఏవైతే కంటికి కనబడతాయో దృష్టములో, ఏవైతే శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధాదులతోటి సుఖమును అనుభవించగలడో, ఈ శరీరము కంటే వేరైనటువంటిది ఏమీ లేదు, ఈ శరీరం ఉన్నంత కాలమే మనం వ్యవహారం చెయ్యాలి అంటే వాడు అంటాడు చూడండి, రుణం కృత్వా ఘృతం పిబేత్ అంటాడు. నువ్వు అప్పన్నా చేయి, నాకు అనవసరం, నెయ్యి తాగు అంటే నెయ్యి అంటే నెయ్యి తాగుంటే నెయ్యి తాగమని కాదండి, అనుభవించు అని. నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు అనవసరం, హాయిగా ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకు అనుభవించేయి. శరీర పతనం తర్వాత నీకే తెలుసు, నాకే తెలుసు, నరకం లేదు, స్వర్గం లేదు, ఎక్కడికి పోతే పోని. ఇది చార్వాకం యొక్క సూత్రం. అంటే లౌకికమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి సుఖములే సుఖములు అని ఈ చైతన్యము, తర్వాత అందులో పురుషుడు ఉంటాడు, ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టండి. అంచేత ఈ శరీరములో ఉన్న పురుషుడికి ఉన్నటువంటి ఏకైక పురుషార్థం ఏమిట్రా అంటే కామము అని, కామ ఏకైక పురుషార్థ అని చార్వాకుడు చెప్పాడు, చార్వాక సూత్రకర్త. ఇంతకీ చార్వాక మతాన్ని ప్రవక్త ఎవరంటే బృహస్పతి, దైవ గురువు. ఆయన ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆ కాలంలో వాళ్ళని భ్రష్టు పట్టిస్తే కానీ, ఆ సందర్భం దాని తర్వాత సంగతి చెప్పుకుందాం. కనుక వాడు ప్రధానమైనటువంటి తాత్పర్యం ఏమిటయ్యా అంటే, శరీరం అంటే అనుభవించటానికి, కామములను అనుభవించటానికి. ఆశాపాశశతైర్బద్ధా కామక్రోధపరాయణా ఈహంతే కామభోగార్థ మన్యాయే మన్యాయేనార్థ సంచయాన్. కామభోగార్థమన్యాయేనర్థ అర్థ సంచయాన్. కామభోగ అర్థం అన్యాయేన అర్థ సంచయాన్. ఓకే. ఆశాపాశశతై, ఆశాపాశశతై, ఆశాః ఏవ పాశాః ఆశాపాశః, తచ్చతైః ఆశాపాశశతైః బద్ధాః నియంత్రితాః సంతః సర్వతః ఆకృష్యమాణః కామక్రోధపరాయణాః. కామక్రోధౌ పరం అయనం పరః ఆశ్రయః ఏషాం తే కామక్రోధపరాయణాః. ఈహంతే చేష్టంతే కామభోగార్థం కామభోగ ప్రయోజనాయ న ధర్మార్థం అన్యాయేన
పరస్వాపహరణాదిన ఇత్యర్థ. కిం అర్థ సంచయాన్ అర్థ ప్రచయాన్. ఆశాపాశములతో కట్టబడి అంటే దాని చేత నియంత్రించబడిన వాడైనటువంటి వాడు అన్ని వీడికి ఆకర్షణకరంగానే కనబడతాయి. కనబడ్డ ప్రతి దాని చేత అంతటా కూడా ఆకర్షించబడేవాడై కామక్రోధములే అన్నిటికన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటివి అనుకుని వాటిని ఆశ్రయముగా కలిగిన వాడై ఏం చేస్తాట? పరధన అపహరణ రూపమైన అన్యాయముగా ధనాన్ని సంపాదించుకుని స్రక్చందనేత్యాది వనితాది భోగాల్ని హాయిగా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంటే వీడి అడ్డు ఆపు లేదన్నమాట. ఇగో ఇది అసురులు అని తెలియబడినటువంటి ఏమండి. ఈ అసురుల యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఆశలు అనే పాశముతో శతము అంటే 100 కాదు, అనేకము, అనేకమైన ఆశలు అనేటువంటి పాశములతో బంధించబడిన వాడై శ్రేయస్సుని పొందలేక అటు ఇటు లాగబడి పాశం కట్టారు, వాడు ఇట్లా అవుతాడు, వాడు అట్లా అవుతాడు. కామక్రోధాలే టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ మాకు. కనుక స్త్రీలు, వాటి సంబంధాది అభిలాష, వాటి కోరికలు వగైరా వగైరా అంటే కామభోగార్థము ధనాన్ని సంపాదిస్తారు. ధనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా? పరద్రవ్యాపహరణానికి కూడా వీడు ఇబ్బంది పడు. ఏమండి? అంచేత అర్ధ సంచయాన్, అంచేత వాడికి డబ్బు సంపాదించిన ఇంకా సంపాదించాలనే కోరిక ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాడికి ఏదో కామభోగాలకో దేనికో కావాలండి, డబ్బు సంపాదించాడు, ఆగతగా కాదు మళ్ళీ. అంచేత ధనము ప్రాప్తించినా కూడా వాడికి ధన తృష్ణ కూడా తీరదు. అంచేత ఇక్కడ ఒక విషయ ప్రాప్తి ఎవడికి కలుగుతుందో దానివల్ల వాడికి మరింతగా వాడికి విషయభోగముల ఎడల ఇది పెరుగుతుంది అనే చెబుతారు తప్ప ఇతరత్ర వాడికి ఎటువంటి ఇది లేదు. అంటే ధనమును ప్రాప్తించిన తర్వాత తృప్తి పడటం అంటూ ఉండదు, ఇంకా ధనతృష్ట స్వరూపంగానే ఉంటాడు. కామమే వాడికి ప్రధానమైన లక్షణముగా ఉంటాడు. ఇలాంటి ఈ ఆశలనే పాశాలు అనేకము బంధించి ఉంటాయి. వీటి వల్ల లాగబడి ఆ కామక్రోధాలు రెండింది చెప్పాడండి. కామము అంటే కోరిక, అది తీరకపోతే వచ్చేది ఏమిటి? క్రోధము. కనుక కామక్రోధాలతో వీడు బంధించబడి స్త్రీలౌల్యంతో దాని కామభోగార్థాన్ని ధనం సంపాదించడం కోసం పరద్రవ్యాన్ని అపహరించి ఆ అపహరించిన దాంతో తృప్తి చెందక ధనతృష్ణతో గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఇలా జీవితాన్ని గడిపేటటువంటి వాడు ఈ ఆసురీ సంపత్తి విషయాలు చెప్పారు. ఇక్కడికి మనకి 12వ శ్లోకం వరకు ఇవాళ చెప్పుకున్నాం. మిగతాది రేపు చెప్పుకుందాం.